ईश्वर निज सृष्टि समय तीनोटी विशेष व्यवस्था करदेले। प्रथमे से फसल रे पोक तैयारी करदेले, कारण जदि यह होई न थांता लोके एहाकु सुना और रूपा परी संचय करी रखुथांते। द्वितीय, मृत्युर परे देहरे दुर्गंध जनित करदेले, कारण जदि यह होई न थांता केही निज प्रियजनंकु दाह करू न थांता किंबा समाधि देई न थांता। तृतीय, जीवन रे जे कौनसी असुविधा किंबा अप्रिय घटना सहित कांदिबा ओ समयर सहित एहाकु भूली जीवाकु सिखाई देले, कारण जदि यह न हुए तेबे जीवन निराशा और अंधकार रे पूर्ण होई जीव। दर्शक बंधु, जीवनर सबुठारु बड़ चापुड़ा सीए मारी जहाकु आमे आशा करिथाउ। जेते अधिक आशा करिबा सेते अधिक निराशा हाथकु लागिब। प्रकृतिर एही अमूल्य नियम गुड़िक जदि आपण बुझी नियंती तेबे जीवन रे केबे मध्य दुखी हेबे नाही। प्रथम नियम, जदि खेतरे बीज न बुणा जाए तेबे प्रकृति एहाकु घासरे पूर्ण करिदिए। सेही भली जदि मनरे सकारात्मक भावना भरा न जाए तेबे नकारात्मक भावना गुड़िक सेठारे ता आस्थान करिनेब। द्वितीय नियम, जहा पाखरे जहा अछि से ताहा बांटी थाए। सुखी लोक सुख बांटी थाए, दुखी लोक दुख बांटी थाए, ज्ञानी ज्ञान बांटी थाए, भ्रमित लोक भ्रम बांटी थाए एवं भयभीत लोक भय बांटी थाए। तृतीय नियम, जीवन रे जहा मिलुछि ताकु संभाली रखिबा एवं पचाइबा शिखंतु। जदि खाद्य पचंती नाही तेबे रोग बढ़ी जाए, टंका पचंती नाही तेबे देखाई हेबा बढ़ी जाए, कथा पचंती नाही तेबे चुगुली बढ़ी जाए, प्रशंसा पचंती नाही तेबे अहंकार बढ़ी जाए, निंदा पचंती नाही तेबे शत्रुता बढ़ी जाए एवं रहस्य पचंती नाही तेबे विपद बढ़ी जाए। जेतेबेले निजर पक्षी अन्यमानंक दानार अभ्यस्त होई जांती तेबे सेमानंकु मुक्त करी देबा ही भल। मने रखंतु, एही दुनिया रे परिश्रम बिना किछि मिले नाही। मोर निज छाई मध्य मु खरारे चलिबा परे जाई मिली थाए। से कागज रखी, बही रखी, किंतु सारा दुनियार हिसाब रखी। लोकंकर मुह बंद करिबा अपेक्षा निज कान बंद करी देबा भल। जेउ चारि लोकंक सहित बसी आपण अन्यमानंकर चुगुली करुछंती, विश्वास करंतु सेही चारि लोक आपण उठी जिबा परे आपणकर चुगुली करिबा आरंभ करिदेबे। भूल बुझामणार एक मुहूर्त एते विषाक्त होई पारे जे से प्रेमर संचय करा 100टी मुहूर्त को मध्य एक समय रे भुलाई दिए। केते अजब होई थांती लोक माने, कथा को धरी लोक को छाड़ी दियंती। सफलता सर्वदा एकाकी कुंडाई निए, किंतु विफलता समस्तंक सामना रे चापुड़ा मारी थाए। से हारी थाए जी निरंतर अभियोग करी थाए, किंतु से जीते जी 1000 थर चेष्टा करी। विलंबरी हेउ किंतु किछि हेबा आवश्यक, कारण लोक माने समय गते आपणक खबर नुहे बरं आपणक अवस्था को पचारंती। केवल टंकारु केही धनवान हुअंतिनी। एक सठिक धनवान से जहांक पाखरे भल भावना, सकारात्मक चिंता एवं मधुर व्यवहार अछि। भल कथा पढ़िबा अभ्यास रखंतु, तेबे भल कथा कहिबा अभ्यास स्वतः जन्म नहीं थाए। अत्यधिक भल हेबा चेष्टा करिबा माने निंबू परी चिपुड़ी दिया जीवा को सामना करिबा। सठिक प्रेम करुथिबा लोक आपणक सहित प्रत्येक प्रसंग रे कथा हेब,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ କେବଳ ମିଠା ଓ ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାର ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେବାର ଅସଲି ମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହସିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କେବେ କେବେ ମିଛ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମିତ୍ର ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ କେତେ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଭୁଲ କଲେ ଗାଳି ଦେବା ବଦଳରେ ଯଦି କେହି ହାତ ଧରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଏ, ତେବେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରିବା ହେଉଛି ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରି ଅଟେ। ମଶା ମରୁ କି ନ ମରୁ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ପଇସା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେକି ଭୁଲି ଯିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପଇସା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ମିଛ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତ। କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କର, କାରଣ ମରିବା ପରେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଖରାପ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ନିଜ ଉପରେ ଆସିଲେ ସହିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁ, ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ କନ୍ଦାଇବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। କ୍ଷମା କେବଳ ସେହି ଲୋକ ଦେଇପାରେ ଯିଏ ଭିତରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଭିତରରୁ ପୋଲା ଲୋକ ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହଠାତ୍ କୌଣସିଠାରୁ ଭଲ ପଥରେ ଆସିପାରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଆପେ ଆପେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ତୁମର ରାଗ ସହି ତୁମ ସହିତ ରହେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଭାର ବୋହିବା ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ଅଭିମାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୋକା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ତାର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ତୁମେ ଦେବ, ତାହେଲେ କାଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ମିଛ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଟିକିଏ ସତ୍ୟ କହିଲେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଷି ଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଚେହେରାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କାଲି ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଯଦି କାହାରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂସାର ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। କେବଳ ତାହା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଭଲ। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ କେବଳ ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ ନେବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତମାସା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯାହାଠାରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥାଅ। ଲୋକେ ଚିହ୍ନିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ପରିଚୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ
ନିଜମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ତମାସା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ବୋଲି କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କାହାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ମିଛ ଶପଥ ଦେଇ ମଣିଷ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଯାଏ। ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମର ଚାବିକୁ ଘୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ତୁମଠାରେ ଚିଡ଼େଇ ଯାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ଭାର ହୋଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବା ଭଲ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ନହେଲେ ମରିବା ପରେ ଜଳିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ଜୀବନ୍ତ ବେଙ୍ଗକୁ ତରାଜୁରେ ତୋଳିବା ଭଳି। ଏକକୁ ବସେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କପଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହା ସହିତ ତୁମର ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୁଏ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ହସର ମାଲିକ ହେବ, ସେଦିନ କେହି ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇ ପାରିବେନି। ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସେ କାହାରି ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରେ କିମ୍ବା ଦୁଃଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯେ ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଜୀବନ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସର ଦିଏ, ତେବେ ପୁରୁଣା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ମିଳେ, ଯାହାଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ରହେ। ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି ହୋଇପାରେ, ପାସୱାର୍ଡ ସଦା ଏକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ରୋଗର କୌଣସି ଔଷଧ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବାକୁ କିଛି ନଥାଏ। କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିବାର କଳାକୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ହାରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ କାହାରି ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ କରିବା ଭଳି କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସଦା ମନେ ରହିଯାଏ। କେବେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଔକାତ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ରହିବାର କଳାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇପାରେ, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ପଥ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ତିଆରି କରିବେ,
ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ଝଲସି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଠାରୁ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିବ ଯେ କେହି ନାହିଁ ତ ତେବେ ବୁଝିବ କିଏ। ମଜାକ ତାପରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବନାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ନିଜ ମନକୁ ମନାଇବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭାଇବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଶୁଣିଛି ଯେ ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିସହ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର କୃପା ଏକମାତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ଉପହାସ ମିଳେନି। ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାହାରେ ନଥାଏ, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରରୁ ସଠିକ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି କେହି ଏହା କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଏତେ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୂର୍ଖତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ତଥାପି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମର କାମ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମର କ୍ଷମତାର ସ୍ତରକୁ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି କର ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତୁମ ପଛରେ ତୁମ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛ। ପରିବାର କେବଳ ଏକାଠି ରହିବାରେ ଗଠିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁରତା ଦେଖାଇବା ନା ସଚ୍ଚୋଟତା, ତାହା ଆମର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଚତୁରତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଝଲସେ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଜୀବନସାରା ଝଲସେ। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥାଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖିବା ଭଲ। ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନାମ ମଧ୍ୟରେ
ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। କାହାର ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ ଯେ କାହାର କଥା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଛି? ତେଣୁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଜୀବନର ସଠିକ ସନ୍ତୁଳନ ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବ। ତୁମର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ମନକୁ ବୁଝାଅ, କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ। ଆଖିର ଲୁହ ଏବଂ ହୃଦୟର କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ତୁମକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶା କରୁଛ। ଗର୍ବୀ ଲୋକର କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ତେବେ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ହାରିବାର ଭୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଠକି ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମର ହିସାବ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦୁନିଆ ଆମ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ? ଆମେ ଆମର ଖୁସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନିଜକୁ ଏତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ କେହି ବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏପରି ହୁଅ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଧରିନିଅ ଯେ ସେ କେବେ ତୁମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ସାକ୍ଷାତକାର କାରଣ ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ କିଛି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ଭୁଲ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଭଲ। ଏଠାରେ କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଭୟ କରିବ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସେତେ ଭୟ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସାହସ ଦେଖାଅ, ତେବେ ମହାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ, କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ ଆଶା କରିବ, ତୁମେ ସେତେ ଖୁସି ହେବ। ଯଦି କାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ।
ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭଲ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ପଣ ଧରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗଛ କେବେ ତା'ର ଡାଳରୁ ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚେର କାଟି ଦିଆଗଲେ ଏହା ଶୁଖିଯାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ମଣିଷ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭୁଲ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ପତନ ହୋଇଯାଏ। ଗଛର ଡାଳରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ବୋଝ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ତୁମକୁ ପତନ କରାଇବେ। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର, ତେବେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଦେଖ ଯେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେଣି। ଅଭିଯୋଗର ଏକ ସୀମା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର ସଫଳତା। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ ତୁମକୁ ସାହସ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିଚୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାକୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବା ଅମୃତ ସମ ଅଟେ। ଆଜିର ବିଷୟ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।